وہ شخص شمالی الاباما سے گزرتی ہوئی طویل ریلوے لائن کے چوبی پل کے نیچے عین وسط کھڑا تھا۔ اس کی نظریں 20 فٹ نیچے تیزی سے بہتے ہوئے شفاف نیل گوں پانی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں فوجی اصطلاح میں آسان باش کے انداز میں پشت پر تھے۔ اس کی کلائیاں پتلی مگر مضبوط ریشمی ڈوری کے ذریعے باندھی گئی تھی۔ گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ رسی کا دوسرا سرا اس کے سر کے اوپر سے گزر کر پل کے مضبوط ترچھے چوبی ستون سے بندھا ہوا تھا۔ رسی کی لمبائی زیادہ ہونے کے سبب رسی نیم دائرہ بناتے ہوئے اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اور اس کی سزا کو دینے والے وفاقی فوج کے 2 سپاہی، ایک حوالدار جو کہ غیر فوجی زندگی میں شاید نائب تھانے دار تھا، ریلوے لائن کو سہارا دیتے ہوئے لکڑی کے شہتیروں کے اوپر عارضی طور پر رکھے گئے تختوں پر کھڑے تھے۔ اس عارضی چبوترے پر تھوڑا سا ہٹ کر ایک مسلح آفیسر اپنی مکمل وردی میں کھڑا تھا۔ اس کے کندھوں پر کپتانے کے ستارے تھے۔ پل کے دونوں سروں پر ایک ایک محافظ اپنی بندوق تھامے کھڑا تھا۔ ایک محافظ کے پس منظر میں کچھ دور جنگل میں کوس بنا کر گم ہوتی ہوئی پٹڑی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً جنگل میں پٹڑی کے ساتھ متعین فاصلے پر حفاظتی چوکیوں کا انتظام ضرور ہوگا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر کھلا ہموار میدان تھا جس کے وسط میں شہتیروں کی دیوار کے پیچھے ایک چھوٹی سی قلعہ نما چوکی تھی۔ ایک دوسرے سے متصل گڑے ہوئے شہتیروں کی دیوار میں بندوق کی نالیوں کے لیے بنائے گئے زینوں کے ساتھ ایک بڑے شگاف سے جانگتا ہوا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والی توپ کا چمکدار دہانہ نظر آ رہا تھا۔ پل اور قلعہ نما چوکی کے مابین موجود احاطے میں چند مسلح سپاہیوں پر مشتمل چھوٹا سا دستہ ایک قطار میں بندوق کے ستونوں کو زمین سے ٹکائے ایڑیوں کے ایک دوسرے سے تقریباً 1 فٹ کی دوری پر کھڑے تھے۔ قطار کے داہنے سرے پر ایک لیفٹیننٹ شمشیر کی نوک پر رکھے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر جمائے کھڑا تھا۔ پل کے درمیان موجود 4 افراد کے علاوہ باقی سب ساکن تھے۔ دستے کا رخ پل کی جانب تھا اور سپاہی لا تعلقی اور قدرے بے حسی کے ساتھ پل پر جاری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ دریا کے کنارے محافظوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بت ہو۔ کپتان سینے پر ہاتھ باندھے چہرے پر بغیر کسی تاثر سے خاموشی سے اپنے ماتحتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھانسی کا یہ سزاوار شخص بظاہر 35 کی عمر کا لگ رہا تھا۔ اس کے ادوہا جاذب نظر تھے۔ اس کا صاف رنگ اگرچہ دھوپ میں زیادہ عرصہ کام کرنے کی وجہ سے قدرے گدلایا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے کی تر و تازگی پھر بھی برقرار تھی۔ ستواں ناک، پتلے ہونٹ، بڑی بڑی مطمئن سرمئی آنکھیں جن میں ایسی مشفقانہ چمک تھی جس کی توقع کم از کم ایسے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی جس کو تھوڑی دیر میں پھانسی لگنے والی ہو۔ اس کے لمبے بال سلیقے سے پیچھے کی طرف جمائے گئے تھے جو کہ اس کے کوٹ کے کالر کو چھو رہے تھے۔ اس کی مونچھوں کی نوک پلک درست تھی اور ہلکی سی نوک دار داڑھی نفاست سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا لباس صاف ستھرا اور بے شکن تھا جیسے وہ کسی اعلیٰ مرتبہ کی دعوت میں شرکت کے لیے یہ سب انتظام کر کے آیا ہو۔ وہ یقیناً کوئی عام خطرناک مجرم یا سفاک قاتل نہیں تھا لیکن فوج کسی بھی شہری کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت سزائے موت دینے کا استحقاق رکھتی ہے اور شرفاء بھی اس سے مبرہ نہیں تھے۔ سزا پر عمل درآمد کی تیاری مکمل ہوتے ہی دونوں سپاہی اس تختے سے ادھر ادھر ہٹ کے جس کے سرے پر پھانسی پانے والا شخص کھڑا تھا۔ حوالدار نے کپتان کے رخ مڑ کر چابک دستی سے سلیوٹ کیا اور فوراً ہی 2-3 قدم چل کر کپتان کے پیچھے تختے پر کھڑا ہو گیا۔ تب کپتان تختے سے 1 قدم دائیں طرف سرک گیا۔ نتیجتاً اب تختے کے ایک سرے پر حوالدار اور دوسرے سرے پر سزا پانے والا شخص رہ گیا۔ یہ 10 فٹ لمبا تختہ پل سے تقریباً 1/3 باہر کو نکلا ہوا تھا جسے کچھ دیر پہلے ہی کپتان اور اب حوالدار کے بوجھ نے دریا میں گرنے سے روک رکھا تھا۔ حوالدار کے ہٹتے ہی تختہ اس شخص کے بوجھ سے دب جاتا اور سر کے اوپر ترچھے شہتیر سے بندھے ہوئے رستے سے جھول کر ہوا میں معلق ہو جاتا۔ پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے تمام انتظامات قابل تعریف حد تک سادہ اور مکمل تھے۔ نہ ہی اس کے چہرے کو ڈانپا گیا تھا نہ ہی اس کی آنکھوں پر پٹی چڑھائی گئی تھی۔ اس نے ایک ثانیے کے لیے تختے پر دھرے اپنے پیروں کو دیکھا اور پھر پل کے نیچے شفاف پانی کے جھاگ اڑاتے تیز رفتار بہاؤ پر نظر ڈالی۔ اچانک اس کی نظر پانی کی سطح پر بہتے ہوئے لکڑی کے 1 گز بھر لمبے تختے پر پڑی۔ وہ دور تک تختے کو بہاؤ پر تیرتے دیکھتا رہا۔ بظاہر تختہ سست روی سے پانی پر تیرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا سست رفتار دریا ہے، اس نے سوچا، یا پھر شاید دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آخری سوچ کو اپنی بیوی اور بچوں پر مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ اپنے ساتھ ان کی حسین یادوں اور خوشکن یادیں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن سورج کی پہلی کرنوں سے دریا کا سنہرا ہوتا ہوا پانی کی سطح سے اٹھنے والے بہارات
कि उदास कर देने वाली तह, किला, सिपाही, तोप का चमकीला दहाना, पानी पर तैरने वाली लकड़ी का तख्ता, सब इसकी तवज्जो मुंतशिर की जा रहे थे। और अब तो इसे एक और मुदाहलत का एहसास भी होने लगा। अपने प्यारों के तसव्वुर के दरमियान एक ऐसी आवाज़ जिससे ना तो वो सिर्फ देख सकता था और ना ही इसे पहचान पा रहा। तेज, जुदा, अलग सी आवाज़, जैसे लोहा फूटने की आवाज़, जैसे कोई किसी आहनी चीज़ पर हथौड़े से ज़रब लगा रहा हो। वही लोहा बजने की सी आवाज़। वो हैरान रह गया कि ये आवाज़ कैसी है। आवाज़ की सिमत और फासले का तयन करना मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ बैक वक्त करीब और चारों अतराफ से आती हुई महसूस हो रही थी। आवाज़ में एक तसलसल के साथ वक्फा आ रहा था। वो हर दम आवाज़ का मुंतज़िर होता। अब आवाज़ में तातुल का वक्फा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। ये वक्फा इसे बहुत मुज़तरब कर रहा था। खामोशी के वक्फे के बढ़ने के साथ ही आवाज़ की तेज़ी में शिद्दत आती जा रही थी। इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसके कान में कोई सुलाह घुमाई जा रही है। इसे लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगा। ये इसकी कलाई पर बड़ी हुई घड़ी की टिक टिक थी। इसने आंखें खोलकर दोबारा पुल के नीचे बहते हुए पानी पर नजर डाली। अगर मेरे हाथ खुल जाएं, इसने सोचा, तो मैं गले से फंदा निकालकर दरिया में छलांग लगा दूंगा, गोता लगाकर गोलियों से महफूज हो जाऊंगा और तेजी से तैरता हुआ दूसरे किनारे पर निकलकर जंगल में छुपता छुपाता अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसने सोचा, मेरा घर, शुक्र खुदाया, मेरा घर भी काबिज फौज की दस्तरस से दूर है और मेरी बीवी और बच्चे भी इनसे महफूज हैं। ये ख्यालात बिजली की मानंद इस बदनसीब के जहन में गूंजे, जबकि कप्तान ने इसके ख्यालात से बेखबर सर हम करके हवालदार को एक हल्का सा इशारा किया और हवालदार तख्ते से हट गया। पैटन फॉरवर्ड अलबामा के एक मुअज़्ज़ज़, मोतबर और पुराने खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला खुशहाल ज़मींदार और गुलामों का मालिक था। दूसरे ज़मींदारों की तरह वो भी सियासत में अमल दहर रखता था, अलहदगी पसंद था और कुदरती तौर पर इसकी हमदर्दियाँ जनूबी इत्तेहाद के साथ थीं। अगरचे मुख्तलिफ वाक़यात और हालात के सबब इस बहादुर जुनूनी इत्तेहादी फौज के शाना बशाना लड़ाई में शामिल ना हो सका, जिसे कोरेनात के मार्के में शिकस्त हुई, लेकिन इसने बहुत मुश्किल और किसी हद तक हिफ़्फ़त आमेज़ काबू याफ्तगी के साथ अपनी सलाहियतों के इजहार, फौज की शानदार जिंदगी और जंग में नुमाया होने वाले लातादाद मौक़े को बरूए कार लाकर खुद को बाज रखा। वो समझता था कि इसे एक मौका ज़रूर इसी तरह का मिलेगा जिस तरह जंग में सबको मिलने का इम्कान होता है। फिर भी इसने वक्तन फ़वक्तन जनूबी इत्तेहाद की मदद की। इसे रास्ते यकीन था कि इसे जनूबी इत्तेहाद के लिए मज़ीद किसी भी किस्म की खिदमत का मौका ज़रूर मिलेगा। पैटर्न दर हकीकत जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है कि मशहूर तरीन नापसंदीदा कहावत से बड़ी हद तक मुत्तफिक था। वो जनूबी इत्तेहाद के लिए किसी भी पुरहतर मदद के लिए तैयार रहता था। एक सपहर जब पैटन और इसकी अहलिया हवेली के सामने वाले बागीचे में नस्ब लोहे के पुराने बेंच पर बैठे हुए थे कि अचानक सुरमई लिबास में मलबूस चकम्बरे घोड़े के सवार ने लकड़ी के जंगले नुमा फाटक पर आकर पानी तलब किया। इस हस्ता हाथ गर्द से अटे हुए और थके मांदे सवार को अपने खूबसूरत और नरम नाजुक हाथों से पानी पिलाने के ख्याल से ही पैटन की अहलिया को दिली खुशी का एहसास हुआ। जब वो पानी लाने के लिए हवेली के अंदर गई तो पैटन ने घुड़सवार से शुमाली महाज के बारे में इस्तफसार किया। शुमाली इत्तेहाद के सिपाही रेल की पटरियों की मरम्मत कर रहे हैं, सवार ने बताया, और दूसरे हमले की तैयारी में मसरूफ हैं। वो ओवल क्रैक के पुल पर पहुंच चुके हैं और परले किनारे पर किला नुमा चौबी पनाहगाह भी तामीर कर चुके हैं। सवार सांस लेने के लिए रुका। इनके कमानदार ने यह हुक्म जारी किया है, किसी भी गैर फौजी आदमी को रेल की पटरियों, पुलों, सुरंगों और रेलगाड़ी से छेड़छाड़ की सूरत में फांसी की सजा दी जा सकती है। सवार ने मजीद बताया, ये हुक्मनामा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओवल क्रैक का पुल यहाँ से कितने फासले पर है? पैटन ने पूछा। करीबन 30 मील, घुड़सवार ने बताया। इस तरफ कोई फौज नहीं है क्या? पैटन ने इस्तफसार किया। पुल से तकरीबन आध मील इस तरफ पटड़ी के करीब एक छोटी सी चौकी है और पुल के इस सिरे पर सिर्फ एक पहरेदार होता है। फर्ज करें कोई गैर फौजी और फांसी से बेखौफ आदमी चौकी से नजर बिछाकर पहरेदार पर काबू पा ले तो वो क्या कर सकता है? पैटन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं तकरीबन 1 माह कबल वहां गया था, सवार ने बताया। पिछले सैलाब में बह कर आने वाली लकड़ियां, शाहें और टूटे तख्ते पुल के 24 स्तूनों के पास जमा होकर अब खुश्क हो चुके हैं और ये पलक झपकने में आग पकड़ सकते हैं। पैटन की अहलिया पानी ले आई। घुड़सवार ने सैर होकर प्यास बुझाई, झुककर दोनों का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर घोड़े को हल्की सी चाल चलाते हुए फाटक से निकल गया। शाम ढलने के बाद वो घुड़सवार दोबारा पैटन की हवेली के सामने से गुजरा और शाम से पहले जिस सिमत आया था उसी सिमत चला गया। वो वफाकी हुकूमत का कारिंदा था। पैटन पुल से सीधा नीचे पानी में गिरते ही मुर्दा शख्स की तरह गिरदो पेश से बेगाना हो चुका था।
اپنے گلے پر شدید چبھن اور نرخرے پر دباؤ سے سانس کی آمد و رفت میں رکاوٹ کی وجہ سے جیسے مدتوں بعد بے ہوشی کسی کیفیت سے ہوش میں آیا. درد کی شدید لہر اس کی گردن سے نیچے پورے بدن میں پھیل گئی. اسے یہ درد ایک خاص اور تیز تسلسل کے ساتھ پورے جسم میں محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے رگوں میں ناقابل برداشت حد تک گرم خون گردش کر رہا ہو. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سر بوجھ سے پھٹا جا رہا ہو. وہ یہ سب محسوس کر رہا تھا لیکن کچھ سوچنے سے قاصر تھا. اس کے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی ذمہ داری کا حامل تھا کب کا مفروض ہو چکا تھا. جو کچھ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا. اسے حرکت کا احساس ہو رہا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چمکدار بادل میں گرا ہوا ہو اور غیر مادی وجود کے ساتھ نظر نہ آنے والے بے انتہا بڑے جھولے پر جھول رہا ہو. پھر اچانک اس کے ارد گرد روشنی چپاک کی شدید آواز کے ساتھ اوجھل ہو گئی. اسے محیط آوازیں سنائی دینے لگی اور اسے ٹھنڈ اور اندھیرے کا احساس ہوا. رفتہ رفتہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لوٹ آئی. وہ پانی میں گرا. اب اس کے گلے پر مزید کوئی دباؤ نہیں تھا، البتہ پھندا اب بھی اس کے گلے کو بند کیے ہوئے تھا اور اسی کی وجہ سے پھیپھڑے پانی سے محفوظ تھے. پانی کے نیچے دریا کی تہہ میں پھانسی کی موت، یہ خیال ہی اسے احمقانہ لگا. اس نے تاریکی میں آنکھیں کھولی تو اسے اوپر دور کہیں ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا. وہ مزید ڈوبتا جا رہا تھا. وہ روشنی ہلکی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی. پھر روشنی بتدریج بڑھنے لگی. وہ سمجھ گیا کہ اب وہ پانی کے اچھال کی وجہ سے سطح کی طرف بڑھنے لگا ہے، لیکن اس خیال سے اسے وحشت سی ہونے لگی. اسے پھانسی ہوئی اور وہ ڈوب گیا. اس نے سوچا یہ کوئی بری سزا نہیں، لیکن مجھے گولی لگنی چاہیے تھی. یہ ناانصافی ہے. بندھی ہوئی کلائیوں میں درد کی چبھن سے اسے لاشعوری طور پر ہاتھ آزاد کر لینے کی کوشش کا احساس ہوا. پھر اس نے اسی پر اپنی توجہ مرکوز کر دی. نتیجتاً جلد ہی اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے. اس نے اوپر کی طرف تیرنا شروع کر دیا. قریب آتی روشنی میں اپنے ہاتھ پاؤں اوپر نیچے ہلتے ہوئے دیکھ کر اسے ہلکا سا احساس ہو رہا تھا. پھر اس کے ہاتھ گلے میں پڑے پھندے کو کھولنے میں مصروف ہو گئے. تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ پھندا اتار چکا تھا. لہراتا بل کھاتا پھندا ہاسیہ تک پانی میں سانپ سے مشابہ نظر آ رہا تھا. پھندا کھلنے کے بعد اسے بے حد شدید درد محسوس ہوا، ایسا درد جس سے وہ ابھی تک ناشنا تھا. اس کا گلا درد سے کٹا جا رہا تھا. دماغ جیسے تپ رہا تھا. اس کا دل ایسی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے منہ کے راستے باہر نکلنے کی صحیح کر رہا ہو. اس کا پورا بدن جیسے نچڑ رہا ہو یا جیسے چکی کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں آ گیا ہو. درد کی اس بے انتہا اور تکلیف دہ شدت کے باوجود اس کے ہاتھ پانی کے اندر اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے اسے پانی کی سطح کی طرف بلند کر رہے تھے. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سر پانی کی سطح پر ابھرا ہے. اس کی آنکھیں سورج کی تیز روشنی سے چندھیا گئیں. اس کا سینہ پھیل گیا. اس کے پھیپھڑوں نے شدید درد کے باوجود تازہ ہوا کی بہت زیادہ مقدار کھینچ لی. اس نے فوراً جیسے فنکار بھری اور ہوا اس کے پھیپھڑوں سے خارج ہو گئی. وہ اب ذہنی طور پر پوری طرح ہوش میں تھا. اس کے حواس بیدار تھے. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف اور درد کی شدت کی بٹی سے گزر کر گویا اس کے تمام حواس کندن ہو گئے. وہ اب ان چیزوں کو بھی محسوس کر رہا تھا جن کا اس سے پہلے ادراک ہی نہیں تھا. اسے اپنے چہرے سے ٹکراتی ہوئی لہروں کی الگ الگ آوازیں سنائی دے رہی تھی. اس کی نظر کنارے کے جنگل پر پڑی. اسے ایک ایک درخت، پتے اور پتوں کی تہیں اور اس میں بسنے والے انواع و اقسام کے حشرات تک دکھائی دے رہے تھے. چمکدار اور رنگین پروں والی تتلیاں، سرمئی بکریاں، یہاں تک کہ وہاں تک ٹہنیوں کے بیچ تنے جالوں میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا. اس نے گھاس کے بے شمار پتوں پر شبنم کے قطروں میں سورج کی منعکس ہونے والی روشنی کو بھی محسوس کیا اور پانی کی سطح پر چپوؤں کے بل کھاتی کشتیوں کی مانند ڈگ برتی آبی مکڑیوں کے پیروں کی ٹپ ٹپ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. وہ پانی کے بہاؤ کے رخ سطح آب پر نمودار ہوا اور اسے لگا اس کے گرد نظارے جیسے گھوم رہے ہیں. کلا پل پر کھڑے چوکس سپاہی قدرے پریشان، کپتان متذبذب، حوالدار اور رنگرود جو کہ جلاد کا فریضہ انجام دے رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے آتے رہے. وہ نیلگوں چمکدار آسمان کے پس منظر میں جیسے سائے لگ رہے تھے. تقریباً وہ سب کے سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیک وقت چلائے. کپتان نے سرحد سے پستول نکالا لیکن گولی چلانے میں ہلکی سی دیر ہوگی. باقی سب غیر مسلح تھے. ان کی حرکات بے ساہتہ عجیب و غریب افراتفری سی لگ رہی تھی. اچانک اسے تیز چھپاک جیسی آواز سنائی دی. کوئی چیز اس کے چند انچ کی دوری پر تیزی سے پانی میں ڈوبتے ہوئے اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر چند چھینٹیں ڈال گئی تھی. دوسرے چھپاک کے ساتھ ہی اس نے ایک محافظ کو اپنی بندوق کندھے سے لگائے ہوئے دیکھا. بندوق کی نالی سے ہلکا نیلا دھواں جیسے بےتابی سے لہرتا ہوا خارج ہو رہا تھا. اسے پل پر کھڑے محافظ کی آنکھ اس کی بندوق کی نالی پر نشست باندھنے کے لیے نصب کردہ دائرے میں جانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی.
मुहाफिज भी इसकी आंखों में देख रहा था। इसे यूं लगा कि मुहाफिज की आंख का रंग सुरमई था। इसे इल्म था कि सुरमई आंखें बिला के तजस्सुस पसंद होती हैं और ये कि इत्तेफाक से तमाम नामी गिरामी और मुस्तनद निशानेबाजों की आंखें सुरमई होती हैं। फिर भी इस मुहाफिज का निशाना चूक गया। पानी की लहर ने पैटर्न को अपने साथ घुमाया। इसका चेहरा एक बार फिर किला नुमा चौकी के सामने दूसरे किनारे पर जंगल की सिमत हो गया। इससे पुश्त पर एक साफ और बुलंद आवाज नारा सुनाई दिया। ये आवाज दूसरी तमाम आवाजों पर हावी हो गई, हत्ता कि पानी की लहरों की आवाज भी एक लम्हे के लिए इसकी पुकार में दब गई। वो आवाज थी, दस्ता होशियार, बाजू तैयार, नशिस्त, गोली चलाओ। नपे तुले, रटे रटाए पथरीले अल्फाज जो ना किसी ख्वाहिश से आलूदा थे और ना किसी जज्बे का मजहर। जैसे ये हुक्म पैटर्न को गोता लगाने के लिए दिया गया हो। इसने इतना गहरा गोता लगाया जितना कि इसका बस था। इसके कानों में पानी का शोर आने के बावजूद इसे गोलियों की मध्यम होती हुई आवाज बखूबी सुनाई दी। सांस लेने के लिए सतह की तरफ ऊपर आते हुए इसे अपने इर्द गिर्द गोलियों की दाद चमकती हुई नजर आई, जो कि डोलती हुई तह तक जा रही थी। कुछ ने पानी के अंदर इसके चेहरे और बाजुओं को छुआ। एक गोली तो इसके कॉलर और गर्दन के बीच फंस गई, जो कि हासी गर्म थी और जिसे इसने फौरन उंगलियों में थाम कर कॉलर से निकाला। जब वो सांस लेने के लिए सतह आब पर उभरा तो इसने देखा वो काफी देर जेर आब रहा है और बहाव के दोष पर खतरे की जात से कदरे दूर आ गया था। सिपाही दूसरी बार चलाने के लिए तकरीबन तैयार थे। इसे बंदूक में गोली चढ़ाने की महसूस आवाज सुनाई दी। दोनों मुहाफिजों ने अफरा तफरी की वजह से गैर मुस्तर गोलियां दागी थी। पैटर्न ने ये सब अपने कंधे के ऊपर अपने अकब में देखा। वह बहाव के साथ तंदुही से तैर रहा था। इसका जहन भी इसके हाथ पैरों की तरह अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम कर रहा था। इसने सोचा, लेफ्टिनेंट नज़्म ज़ब्त का पाबंद एक तरबियत याफ्ता फौजी अफसर है और अंधाधुंध गोलियां चलवाने की गलती नहीं दोहराएगा। गोलियों की बौछार की बजाय इनफरादी गोली से खुद को बचाना काफी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। शायद इसने पहले ही हदफ के बसर आप आने पर इनफरादी गोली चलाने का हुक्म दे दिया था। इसने ज़ेरे लब दुआ की, यार अब मेरी मदद कर, इन सब से बचना नामुमकिन है। धमाके की एक शदीद आवाज के साथ ही इसके सर से तकरीबन 2 गज परे पानी की एक खौफनाक बौछार सी लहर बनकर इसको अंधा करती हुई इस पर आ गिरी। धमाके की आवाज यकीनन किला नुमा चोटी की सिमत से आई थी, जिसके असरात ने पानी में एक बोंचाल की सी कैफियत पैदा कर दी थी। मेरे खुदा, इसने सोचा, अब तो भी इस मार्के में शामिल थी। जो ही इसने पानी की बौछार से भीगे हुए सर को झटका दिया, इसने तोप के गोले की हवा को चीरती हुई सीटी से मिलती जुलती सनसनाती आवाज सुनी, जिसके फौरन बाद किनारे के जंगल में टहनियों के तड़कने और टूटने की आवाजें आई। ओह, इसने सोचा, दूसरी बार वो ताक का निशाना लगाएंगे। मुझे अपनी नजरें तोप के दहाने पर रखनी चाहिए। शोला और धुआं मुझे तोप दागने की इतला देगा। धमाके की आवाज तो पहुंचते पहुंचते देर कर देगी। अचानक इसे यूं महसूस हुआ कि वो फिरकी की तरह घूम रहा। पानी किनारे जंगलात दूर होता हुआ पुल, किला नुमा चौकी और सिपाही सब जैसे धुंधला गए थे। तमाम चीजों की जैसे बस छवि रह गई थी, खींची हुई उफकी छवि जिसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तेज रफ्तार बड़े बमर के साथ तेजी से घूमते हुए जैसे इसका दिल हलक में आ गया हो। इसे यूं लगा जैसे वो कह कर देगा। चंद लम्हे बाद पानी ने इसे किनारे की रेत और पत्थरों पर पटेख दिया। ये दरिया का जनूबी किनारा था। यहाँ दरख्तों की बहुतात ने इसे दुश्मनों की निगाह से पोशीदा कर दिया था। अचानक साकिन हो जाने वाले और पानी से जमीन पर आ जाने से वो कुछ संभला। वो खुशी से रो पड़ा। इसने मुट्ठी भर रेत और कंकर हवा में उछालकर मुसरत का इजहार किया। ये रेतो कंकर इसे हीरे और मोतियों के मानंद दिखाई दे रहे थे। इसके ख्याल में इस वक्त कुरा अर्ज पर इससे ज्यादा कीमती और खूबसूरत चीज कोई हो ही नहीं सकती थी। किनारे के दरख्त इसे किसी बाग में तरतीब से लगाए हुए पौधे दिखाई दे रहे थे। इसने जी भर कर खुशबुओं से लबरेज ताज़ा हुआ अपने फेफड़ों में उतारी। दरख्तों के तनों के दरमियान से अजीब तरह की मसहूर कुन रोशनी नजर आ रही और हल्की सी हवा जैसे पत्तों से अटकेलियां करके फिजा में मौसीकियत गोल रही थी। एक लम्हे को यह ख्याल आया कि इसके फरार होने की ये कोशिश कामयाब ही ना हो। वो इस जन्नत नजीर जगह में तब तक रहना चाहता था जब तक कि दुश्मन इसे दोबारा हिरासत में ना ले ले। इसके सर के ऊपर से शाहों में से गुजरती हुई गोली की सनसनाहट और तरतराहट ने इसे जैसे ख्वाब से बेदार कर दिया। वो माहिर तोपची जैसे उसे अलविदा कहने के लिए वक्फे से ताक ताक कर गोले दाग रहा था। वो उछला और पल भर में ढलवान किनारे को पार करता हुआ जंगल की मेहरबान आगोश में गुम हो गया। वो तमाम दिन सूरज के साथ चलता रहा। जंगल दरख्त जैसे आपस में जुड़े हुए थे। दरख्तों के बीच इसे कोई खाली जगह न मिली, हत्ता कि लक्कड़हारे की पगडंडी तक वहां नहीं थी। इसे हैरत हो रही थी कि वो ऐसे किसी जंगल के पास रहता है और इसके बावजूद इससे नावाकिफ है। अब ये हकीकत आश्कार होकर इसे शर्मसार कर रही थी। शाम होते होते वो थकन से चूर हो गया। इसके पैर सूज गए, लेकिन अपनी प्यारी बीवी और मासूम बच्चों के तसव्वुर से चलने की हिम्मत दी। आखिरकार इसे एक रास्ता नजर आ ही गया। इसके ख्याल में यही सिमत
सही थी और वो इसी पर हो लिया। ये अगरचे कुशादा और सीधी सड़क थी, लेकिन लगता था अरसा दराज से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सड़क के आसपास कोई खेत, कोई फसल, कोई बाग, कुछ भी नहीं था। हत्ता कि इंसानी आबादी के करीब होने के भी बड़े से बड़े सबूत यानी कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। दरख्तों के स्याही माइल भूरे तने आपस में मिलकर यकजा हो रहे थे, यूं जैसे किसी सीधी सड़क की कोई तस्वीर हो। इसने जब ऊपर देखा, दरख्तों की चोटियों के बीच नजर आने वाले हिस्से के आसमान पर इसे एक बड़ा सुनहरा सितारा दिखाई दिया। ये अजनबी और दूसरे तारों की झुरमुट में नुमाया सितारा था। इसे ये तरतीब पुरस्रार और खुफिया सी लगी। सड़क के दोनों अतराफ जंगल में मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की आवाज़ें आ रही थी, जिनमें से एक मरतबा फिर दोबारा इसे दूर से अजनबी आवाज़ में मध्यम सरगोशियां सुनाई दी। इसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और छूने पर यूं लगा जैसे वह सूज गई हो। वो जानता था कि इसकी गर्दन पर ऐन उसी जगह जहां फंदा लगा हुआ था एक स्याह निशान होगा। इसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई, वो इन्हें बंद नहीं कर पा रहा था। इसकी जुबान प्यास की शिद्दत से जैसे फूल गई। इसने अपना करब कम करने के लिए जुबान को होंठों और दांतों के बीच हिलाकर ताज़ा हवा में सांस लेने की कोशिश की। इसे पैरों के नीचे सड़क इंतहाई नरम महसूस हुई। इसे यूं लगा जैसे वो हवा में हो। बेशक इतनी शदीद तकलीफ और मुसीबत के बावजूद वो चलते में सो गया, क्योंकि अब इसे कोई और मुंतज़िर दिखाई नहीं दे रहा था। इसे अपने देखने पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी हवेली के फाटक पर खड़ा था। सब कुछ वैसे का वैसा था जैसे कि इसने छोड़ा था। सब कुछ सुबह की धूप में उजला और चमकदार नजर आ रहा था। यकीनन वो तमाम रात चलता रहा। जब उसने फाटक खोलकर कुशादा और साफ सुथरी रविश पर कदम धरे तो इसे जनाना लिबास की झलक नजर आई। वो इसकी बीवी थी। वो पुरसुकून, मुतमईन, खुश और खूबसूरत दिखाई दे रही। वो बेताब अंदाज में बरामदे की सीढ़ियां उतरकर इससे बगलगीर होने के लिए इसकी तरफ बढ़ी। आखिरी सीढ़ी पर वो ठड़क कर रुक गई और इसके करीब आने का इंतजार करने लगी। इसके चेहरे पर मुसर्रत और होंठों पर मुस्कुराहट थी और इसकी आंखें चमक रही थी। वो किसी शानदार मुजस्मे की तरह पूरी शान शौकत के साथ अस्तादा थी। ओह, कितनी हसीन लग रही है। वो बेताबाना हाथ फैलाए हुए इसे अपनी आगोश में लेने के लिए बढ़ा और जो ही इससे बगलगीर होने लगा तो इसे अपने गर्दन की पुष्ट पर शदीद ज़र्ब का एहसास हुआ। इसे अपने चारों तरफ आंखों को हीरा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी का जमाका महसूस हुआ, जैसे किसी तोप के चलने का धमाका सुनाई दिया। इसके बाद अंधेरा और खामोशी छा गई। पैटर्न मर चुका था। इसका मुर्दा बदन टूटी हुई गर्दन के साथ होले होले ओवल क्रैक के चर्बी पुल के सतूनों के बीच में झूल रहा था।